सांभ के रखीदा तोड़ीदा नहीं, दिल लै लईए ते मोड़ीदा नहीं, घर हुंदा जियां नाल इट्टां बजरी रोड़ीदा नहीं। सत श्री अकाल, स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ सफलता ਦੇ रुख ਵਿੱਚ। मैं ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी मास्टर गुरमन संधू। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ? उम्मीद है सारे बेहतरीन होवांगे। अपना अलोप हो रहा विरसा, ज्यों-ज्यों आपां पढ़दे जाने आ त्यों-त्यों असीं भरदे जाने आ। साडे विचों हुण इह अलोप नहीं हो सकदा, क्योंकि पंजाब दे बहुत सारे इदां दे विद्यार्थी ने जिन्हां दे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां बारे पूरी रोशनी जा रही आ, हो भी चुकी आ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ कोई भी कसर नहीं छड्डनी। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, कोई गिणती है नहीं। तो आने वाले दिनों के भी कोई गिणती है नहीं भी किन्नियां क चीज़ां आपां पढ़ लैणियां ने। उदाहरण दी पोरा बादशाह की है जी, ये फसल दे नाल किवें संबंधित आ, तूड़ी दे कुप किवें बनाए जांदे ने, ते हल पंजाली की हुंदी आ। हल ते पंजाली दो वखरियां वखरियां चीज़ां ने, किवें बनदियां ने आपां वेखणियां ने। हथ टोका की है, इहदी बनतर की है, इहदी महत्ता की है, किवें ये अलोप हो गया, किवें ये वरत्या जांदा सी, इन्हां दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां वरतियां जांदियां ने, उन्हां दे नाम की हुंदे ने। ये सेम एज इट इज़ तुहानूं फोटोआं पेपरां दे विच आ सकदियां ने, ते इन्हां दे नाम सानूं दसने होणगे भी दसो भी किहड़ा इन्हां दा हिस्सा नहीं हैगा जां इन्हां दा किहड़ा हिस्सा हैगा। तां जदों एक वारी साडीआं अखां दे विचों ये सारीआं गल्लां लंघ जाणगीआं तां पेपरां दे विच साडे कोल रैफरेंस होएगा भी हाँ फलानी गल मैं फलानी जगह पढ़ी सी, फलानी गल मैं फलानी थां ते वेखी सी। तां आओ आपां हुण शुरू करदे हां सिद्धा पोरा बादशाह। पढ़िए पोरा बादशाह हैगा की है। अज तो 100 कुछ साल पहला लोग सबर संतोख वाले हुंदे सन, धर्म कर्म विच विश्वास रखदे सन। उन्हां समयां विच फसलां दी बिजाई छट्टा दे के कीती जांदी सी। छट्टा की इदां खलार के ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਹਾਲੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਲੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਤੇ ਪਿਆਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਖਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੱਟਾ ਕੇਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, बीजां दा, तां ओह लोड़ नालों वध डिग जांदा, किते घट डिग जांदा, किते वध डिग जांदा, ते कुछ चिड़ी जनौर खा जांदे हुंदे। जिमींदारां ने फिर फसलां दी बिजाई हत्थ नाल बीज केर के करनी शुरू कीती। हाली अगे अगे सियाड़ कढदा जांदा सी, दूसरा बंदा सियाड़ विच हत्थ नाल बीज दा एक एक दाना करके केरी जांदा सी। इस तरह फसल बीजण नूं केरा करके बिजाई करना कहा जांदा सी। तां सियाड़ दे विचों सवाल बन चुक्या भी सियाड़ की हुंदी आ। ਜਦੋਂ गन्ने बीजने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆੜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆੜ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਛੱਟੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਝਾੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜ ਕੇਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, बाहर डिग पैंदा सी। बाहर डिग्या बीज उगदा नहीं सी। मनुखी सूझ ते तजर्बे ने फिर फसलों की बिजाई पोर नाल करन दा ढंग लभ्या। हुण आएगा साडा पोरा बादशाह। तां पोर की हुंदी आ उहदे बारे पढ़ीए। पोर नाल बिजाई आम तौर ते हलीरी नाल कीती जांदी सी। तां हुण जेड़े जेड़े शब्द आउणे आ नोट करी जाओ। हलीरी शब्द की हुंदा? चल चल के कसे होए देसी हल नूं हलीरी कहिंदे हन। देसी हल जिहड़ा हुंदा जदों घस जांदा उहनूं हलीरी कहा जांदा। हल डूंगी वाही करदा सी, बीज घट डूंगा बीजना हुंदा सी। हलीरी घट डूंगी वाही करदी सी, इस कारण ही बहुती बिजाई हलीरी नाल कीती जांदी सी। तां क्लीयर होई गल, जिहड़ा हल हुंदा ओह धरती दे विच डूंगा चलदा, ओह मिट्टी नूं पलटी देण लई सहायक हुंदा, काम आउंदा। तां जिहड़ा हल घस जांदा ओह हलीरी बन जांदी आ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਲੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਘਸੇ ਹੋਏ ਹਲ ਨੂੰ ਹਲੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੀਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਫ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਕੀਫ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਲੀਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪੈਪ ਆ, ਪੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਦਾਣਾ ਕੇਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਲੀਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ।
पोर नूं उपर तो हलीरी दे मुन्ने नाल रस्सी नाल बन्निया जांदा सी। तां पोर नूं उपर तो हलीरी दे मुन्ने नाल बन्निया जांदा सी। आ की इत्थे हलीरी दा मुन्ना है, आ की है हलीरी भाव की कसिया होया हल, तां इत्थे मुन्ना है भाव की लक्कड़ दा लाया होऊगा, तां उत्थे इहदे नाल बन्न दित्ता जांदा सी। पोर दे हेठले हिस्से नूं हलीरी दे मुन्ने दे हेठले मोटे हिस्से विच लगे लोहे दे क्लिप विच पा दित्ता जांदा सी। तां इत्थे की है कि क्लिप, आ की है सारी पोर, तां इस हलीरी दे क्लिप विच पोर नूं पा दित्ता जांदा सी। क्लीयर होई? मान लो भी आ की है साडे कोल हलीरी, तां इत्थे लोहे दी क्लिप आ, इहदे विच पोर नूं इदां करके फिट कर दित्ता जांदा सी। इह क्लिप दे विच पोर नूं पा दित्ता जांदा सी। अगे वेखदे ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਲ ਹਲੀਰੀ ਵੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪੋਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਿਜਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਪੋਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਛੱਟਾ ਫਕੀਰ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਾਣ ਆ ਵੀ ਪੋਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਛੱਟਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇੱਥੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਕੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੋਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇ। ਜਦ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਦ ਰਲਾ ਕੇ ਪੋਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਾਦ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਬੀਜ ਵੱਖਰਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਡਰਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਜਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰਿਲ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ, ਲਓ ਵੀ ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਹਲ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਉਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਲ ਰਾਜਾ, ਹੱਟੀ ਰਾਣੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੋਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲ ਤੇ ਪਣਜਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ, ਪਣਜਾਲੀ, ਦਾਤੀ, ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਕਹੀ ਸਨ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਖੇਤੀ ਦੇ। ਹਲ, ਪਣਜਾਲੀ, ਦਾਤੀ, ਖੁਰਪਾ, ਕਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਯਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਕੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਬੀ, ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਵਾਹੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਤੈਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਤੈਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨੀ ਦਾਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਰੋਟੀ ਆਊ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਐਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨੀ, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
घर वाली अपने बाबल तो हल पंजाली की मंग करती हुंदी सी। कहण दा मतलब भी एक परिवार दे विच इक्को ही हल पंजाली होया करदी सी। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ने लड़ के अड चूल्हा चौंका करना हुंदा सी तां उस मर्द दी तीवी अपने सहुरे परिवार नूं पेके परिवार नूं गुजारिश करदी है, अपने बाबल नूं गुजारिश करदी है कि मैनूं हल पंजाली दे दो। तां हल पंजाली दा मतलब यह है भी सारा खेतीबाड़ी दा सिस्टम अड हो जाना सी, आपे बीजनी सी, आपे खानी सी। एक हल लै दे पंजाली लै दे घुंगरूआं वाली बापू वे मैं अड हुंदी आ। तां किड्डे सोहणे गीत बड़े होए आ। इत्थों सानू पंजाब दीयां झलकां बारे पता लगदा भी हल पंजाली उस वक्त किड्डी वड्डी गल होया करदी सी। भी एक हल पंजाली बाबल दे वल्लों मिल जाना यह समझिया जांदा सी भी हुण इहदा खेतीबाड़ी अड हो चुक्या, घर तो अड हो गई आ। हल दे पिछले हिस्से नूं मुन्ना कहिंदे सन। हुण आपां इहदी बनतर बारे गल करदे आ भी हल बनदा किदां। पंजाली दी गल नहीं कर रहा मैं, कल्ले हल दी गल कर रहा। आ हल आ जिहड़ा आ लग्या होया ना, यह हल आ पंजाली आ। पहलां आपां हल बारे पढ़ांगे। आ जो सारा की लग्या होया है इहनूं आपां की कहांगे मुन्ना। चरखे दे विच भी मुन्ने हुंदे आ। तां कहण दा मतलब लक्कड़ दा कोई भी वड्डा सारा डंडा होएगा उहनूं मुन्ना कहा जाएगा। सीधी गल। मुन्ना उपर तो पतला ते हेठां नूं मोटा हुंदा जांदा सी। मुन्ने दे उपरले हिस्से विच हत्थी लगी हुंदी सी। इस हत्थी नूं फड़ के ही हल चलाया जांदा सी। मुन्ने दे हेठले हिस्से विच एक बड़ा सुराग हुंदा सी जिस विच हल पाई जांदी सी। हल दे अगले हिस्से दे सहारे बलद हल नूं खिच्चदे सन, उस नूं हल कहिंदे सन। लो आ की हो गया हल, आ की हो गया हल। दो गल्लां वखरियां वखरियां ने। हल की हुंदी आ जेड़ी आपां हल पढ़ी सी ना, ये कस कस के की बन जांदी है, हलीरी बन जांदी आ जेड़ी पोरा बादशाह दे विच आई हुई सीगी। ते आ हुंदा है हल ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਾਨਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੀ ਗੁੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਗ ਹਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਵਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਫਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੂੰਗਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਹਲ ਨੇ ਡੂੰਗਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਨੇ ਗਲੀਆਂ आ लगियां हुई ने गलियां, ये सुराख ने। इत्थे ही पंजाली फिट होनी आ। पंजाली आपां पढ़ लईए की हुंदी है। बलदां उपर पंजाली पाई हुंदी सी तां पंजाली विच दी रस्सा पा के हल विच पाई किल्ली विच पाया हुंदा सी। इस रस्से नूं हल नाड़ी कहिंदे सन। इस तरह बलद हल नूं खिच के जमीन दी वाही करदे हुंदे सन। मुन्ने दे सब तो हेठले हिस्से विच एक होर सुराख हुंदा सी। इस विच लक्कड़ दा तिखा चऊ पाया हुंदा सी। आ देख लो भाई, इत्थे एक होर सराख आ, इहदे विच चऊ पाया हुंदा सी। लक्कड़ दा एक छोटा जिहा गुटका जिहा फसाया हुंदा सीगा। इस चऊ विच लोहे दा फाला पाया जांदा सी। लो भी इहदे विच लोहे दा फाला पाया जाएगा। फाला एक लक्कड़ दा हुंदा, एक लोहे दा हुंदा। लोहे दे फाले नूं पाउण लई लक्कड़ दे चऊ विच एक लोहे दी गोल पत्तरी लगी हुंदी सी जिस पत्तरी नूं कुंडी कहिंदे सन। इह लोहे दा फाला ही धरती वाहुंदा सी। तां हुण आ रहा, हुण गल इत्थे पहुंच चुकी आ की आ जी फाला। ठीक है, आ सारा की हो गया हल। हुण इत्थे इन्नी क जगह दे विच की आ चऊ लाया होया, इहदे विच की चाड़ी होई आ लोहे दी पत्तरी लाई होई आ, ऐदां घुमा के लाई होई आ क्योंकि जेड़ा कल्ला लक्कड़ दा हल होएगा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ नहीं पट्टी जा सकती। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ लोहे की धात लाउणी पएगी, ਉਹੀ मिट्टी पट सकती है। नहीं तो लक्कड़ ਤਾਂ टुट जानी है, लोहे तो बिना मिट्टी नहीं पट्टी जा सकती। पंजाली दो लकड़ां नूं जोड़ के बनाई हुंदी सी। तां पंजाली दी बनतर बारे आपां पढ़ लईए। दो लकड़ां नूं जोड़ के बनाई जांदी सी। एक लकड़ आ होगी, एक लकड़ आ होगी। उपरली लकड़ मोटी हुंदी सी, हेठली पतली। इन्हां दोवां लकड़ां नूं दो हत्थां ते डंडे ला के जोड़िया हुंदा सी। इन्हां डंडियां नूं थम्मे कहिंदे सन। आ हो गए भाई थम्मे दो, आ दो की ने थम्मे। उपरली मोटी लकड़ नूं जूला कहिंदे सन। लो भी तां
ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਣਜਾਲੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਲਾ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਥੰਮੇ। ਹੇਠਲੀ ਲੱਗੀ ਪਤਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਲਵੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋ ਵੀ ਥੱਲੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤਲਵੱਟੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਰਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਪਣਜਾਲੀ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਤਲਵੱਟੀ ਕੀ ਆ, ਥੰਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜੂਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਅਰਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਡੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਤਲਾ। ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਰਲੀਆਂ ਹੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਪਣਜਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲਦ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲੌਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਪਣਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਣਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਣਜਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਲ ਨਾੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਪਣਜਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਣਜਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸੀ। ਪਣਜਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਣਜਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਣਜਾਲੀ ਹਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਖਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਖਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਖਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਢੋਆ ਕੇ ਪਿੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੜ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੜ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੰਗਲੀ, ਸਲਗ, ਜੱਟ ਸਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪਿੜ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿੜ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਹੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਧੜਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਅੱਡ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੂੜੀ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਕੁੱਪ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੜਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੁੱਪ ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉਹ ਗਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਰ ਕੇ
ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵਰਣਨ ਆ? ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਨਕੀਆਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਛੱਜ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਾਨਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਦਕੀਆਂ ਕੁੱਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਪ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਪੋਚਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਦਾਦਕਾ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਪ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਪੋਚਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਸਕਣ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਣ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਪ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ? 6 ਮੰਜੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਨੁੱਕਰਾ ਕੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6 ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਪ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗੋਲ ਕੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉਨੀ ਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਛਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਿੱਛਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ 2 ਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਹੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂੜੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੂੜੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਡੇ ਕੁ ਮੰਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਆ ਗਈ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਪ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਵਾੜ ਕੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਲਵਾੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਸ। ਸਲਵਾੜ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਪਣ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਵਾੜ ਬਾਛੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਛੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਛੜ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਵਾੜ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਝਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਪ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਪ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢੇਰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਣ ਨੂੰ 4 ਇੰਚ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਲਾਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਲਾਣ ਬਚ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾੜ ਬਚ ਗਿਆ। ਆ ਲਾਣ, ਸਲਵਾੜ, ਨਾੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਐ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਲਾਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਣ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਵੇੜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਵਟਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇੜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੂੜੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਪ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਦੁਆਲੇ ਵੇੜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੇੜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੀ? ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਲਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਰੋੜੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੁੱਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੁੱਪ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਪ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਦੰਦਲ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੜੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੀ ਆ? ਕੁੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁੱਪ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਤੂੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਲੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ ਝੜੀਆਂ, ਬੀਜ ਲਈਏ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ। ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਰ, ਚਰੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਛਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਛਿੱਟੇ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਛਿੱਟੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਟਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਛਿੱਟੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿੱਟੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛਿੱਟੇ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਛਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ नहीं पता, सब कुछ बाजारी होया पिया। पहला इन्हां दी बई खिचड़ी बनदी हुंदी सी, गन्ने दे रस दी खीर बनदी हुंदी सी। मेरी जीभ तरस गई आ पर मैनू अज तक गन्ने दे रस दी खीर नहीं मिली। बेशक घर बना सकते हैं पर इन्ना कदी वक्त ही नहीं मिलिया कि बनाइए। हाँ, फिरोजपुर फाजिलका वाले पासे आम आ। पहला पहल ज्वार चरी बाजरे दे हरे ते सुक्के टांडियां नूं हत्थ नाल एक छोटे जहे गंडासे नाल फुट फुट दा वड्ड के पशुआं नूं पाया जांदा सी। फिर 3 फुट दे फट्टे ते जड़ी दाती नाल चरी बाजरे ते टांडे दे पट्ठियां नूं हत्थ नाल 6-6 इंच वड्ड के पशुआं नूं पाया जाण लग पिया। गंडासे नाल ते फिर दाती नाल चरी बाजरे ते पट्ठे वड्ड के पाउण तो पिछों हत्थ नाल टोका करन वाली मशीन होंद विच आई, जिस नाल हरी ते सुक्की चरी बाजरे मक्की दी टांडी दा टोका करके पशुआं नूं पाया जाण लग पिया। उन्हां समयां विच कुड़ियां नूं जमदियां मारन दा रिवाज करके हर घर विच छड़े रह जांदे सन। उन्हां समयां विच घुंड कड्ढण दा रिवाज सी। पहिलां छोटियां ही बच्चियां नूं मार दिता जांदा सी, जिन्हां नूं भरूण हत्या भी कह लिया जांदा। तां फिर जदों बंदे बहुत ज़्यादा हो गए तां घर दे विच छड़े ही रहणे आ। जिवें अज कुड़ियां जे कनेडा चलियां जाणगीआं तां पंजाब च तां छड़े ही रह जाणे आ, नौकरियां लैके भी की करांगे। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ जिस घर ਵਿੱਚ जेठ छड़ा रह ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰੀ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਰੁੱਗ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੁੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਰੁੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੜਾ ਹੈ, ਛੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੋਕਾ घेड़ रहा, पिछे रुग लाया जा रहा। तो उस समय की बोली की आ, मड़िया ध्यान नाल सुनो। छड़ा जेठ कुतरे घुंड कढ़ के चरी दा रुग लावा। छड़ा जेठ कुतरा करे घुंड कढ़ के चरी दा रुग लावा। तो किड्डी सोहनी गल आ भी छड़ा जेठ कुतरा की आ भी आ हत्थी नाल टोके नूं घुमा रहा है। तो टोके दे जो दत्ते दंदे लगे हुए आ वो चरी नूं वढ़दे जांदे आ ते जिहड़ी भरजाई आ वो पिछे रुग लाउंदी जांदी आ। ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਦ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ लगदा हुंदा सी। कल्ला बंदा मशीन गेड़ लैंदा सी ते दूसरा बंदा रुग ला दिंदा सी। जद सुक्के टांडियां दा टोका करना हुंदा सी तां दो बंदे मशीन चलाउंदे सन। कहण दा मतलब जिहड़े मक्की दे सुक्के टांडे हुंदे ने अपने हत्थीं ये सारा काम कीता होया। दूर दी गल क्यों करनी आ, मक्की दे जिहड़े सुक्के टांडे सी ओह बहुत मोटे हो जांदे सी, एक साल दीयां लकड़ां बण जांदियां सी। तां उन्हां लकड़ां दा जोर बहुत सीगा, उन्हां नूं वड्ढण वास्ते कुतरन वास्ते जोर बहुत लगदा सी। ओही गल इत्थे कीती होई। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਆ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾ, ਆ ਕੀ ਆ ਹੱਥੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥੀ ਨਾਲ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਇੰਜਣ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਟਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇੜੇ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ 4 ਇੰਗਲਾਰਨ ਦੀਆਂ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਕੁ ਇੰਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਐ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਐ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਕੁ ਇੰਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ 3 ਇੰਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, 4 ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਲੱਤਾਂ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਸੁਰਾਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਰਾਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ 8 ਸਰਾਖ? ਲੱਤਾਂ ਦਾ 4 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਰਾਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇੰਗਲੈਰਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਉੱਪਰ ਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵੇਲਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਲਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਸਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਾਰਸਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਾਰਸਾ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਰੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਬਰਸੀਨ, ਚਟਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਵੇਲਣੇ ਹੀ ਇਸ ਰੁੱਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥੀ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਰੁੱਗ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੇਲਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਲ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਗੰਡਾਸੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, 2 ਗੰਡਾਸੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਟੋਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਾਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥਾ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਖੋਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੱਥੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਹੱਥਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਡ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਚਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਚਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਰੁੱਗ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿੜਕਣਾ, ਮਧਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ, ਸਿਆਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। 250, 300, 400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।